Hello student, today we are going to see the difference between speed and velocity. Yesterday we have seen the difference between distance and displacement. But before we go to understand the difference between speed and velocity, we will recall some things from 8th standard. The first one is that what are scalars and what are vectors. Now, scalars quantities are required. Scalar quantities are required only scales for their measurement. Scalar quantities are measured only by their scales, but for the measurement of vector we need scales as well as particular direction. So there is a light difference, but it is the important by which they are identified and distinguished. That is, scalars are measured only with the help of only scales, and for the measurement of vectors we need the scales of the quantity as well as the direction of that quantity. So with the help of these 2 points we can differentiate some of these physical quantity in scalars and vectors. So, distance is measured only with the help of scale. Direction is not needed for that. So, it is a scalar quantity. But for the measurement of a speed also, we need the scale and we do not need direction. So, it is also scalar quantity. But for velocity, for time is also like that, distance and speed. It is not required direction. But displacement we have seen before. Displacement required direction, because displacement is a changing place in a one direction. Distance traveled in a one direction only. So displacement is a vector quantity. Velocity is a vector quantity because it needs scale as well as direction for their measurement. So this is the recall. Now we are coming to the main point, that is speed and velocity. Now what is meant by speed? Speed is a total distance traveled by object in a required time. Is it clear? The rate of total distance traveled is a speed. The rate of total distance, whenever you are dividing by time, that is you are comparing with time, that is distance comparing with the time, then it will say the rate. So rate of total distance traveled is called speed. But velocity is a rate of displacement is a velocity. Now rate of displacement, what is the displacement? Displacement is a distance traveled in a one direction only, from A to B. Okay, so rate of displacement is a velocity, rate of distance is a speed. Now these 2 concepts I have tried to explain here. Here this is the distance, 12 meter in 24 minutes. Then a person starting from A, first he went to B, he reached at B point and then he reached at C point. आपण कालही याचं उदाहरण पाहिले. ए ठिकाणापासून एक व्यक्ती बी पर्यंत गेली, बी पासून पर्यंत हे स्कूल होतं, हे होम, हे दुसऱ्या मैत्रिणीचं होम आणि तो तिकडे होता.
यामध्ये हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल झाले बघा. 12 मीटर, 1200 मीटर, 500 मीटर, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालेलं आहे 1700 मीटर. टायमिंग किती लागलेलं आहे? इट रिक्वायर्ड टाइम 24 मिनिट अँड 10 मिनिट्स, सो 34 मिनिट्स. सो द ॲव्हरेज स्पीड इज 50 मीटर पर मिनिट. या ठिकाणी आम्ही डायरेक्शनचा कुठलाही विचार केला नाही, टोटल डिस्टन्स मेजर्ड केलेला आहे, म्हणजे टोटल ट्रॅव्हलिंग मेजर केलेलं आहे. स्पीड काढताना काय केलं? टोटल ट्रॅव्हलिंग एवढा 1200 ट्रॅव्हलिंग, हे 500 मीटर ट्रॅव्हलिंग. टोटल ट्रॅव्हलिंग इज 1700 मीटर ट्रॅव्हलिंग इज टोटल ट्रॅव्हलिंग. आणि यासाठी लागलेला कालावधी आहे, टाइम आहे 34 मिनिट्स. म्हणजे याचा ऍव्हरेज स्पीड किती झालं? 50 मीटर पर मिनिट. ओके. बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, इन case of displacement we cannot measure this distance, this traveling. We measure only the distance between starting point and ending point, that is the called displacement. याचा फक्त आम्ही स्थान, त्या दोन स्थानातलं अंतर आम्ही पाहतो. ओके. मग डिस्प्लेसमेंट किती आहे? ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट 1300 मीटर आहे आणि याला समजा 25 मिनिट्स लागले असेल, बरोबर गेला असेल सरळ गेल्यावर, तर मग किती झाला असेल? त्याचं ऍव्हरेज वेलॉसिटी किती आहे? 52 मीटर पर मिनिट. सो द स्पीड अँड वेलॉसिटी दे मे बी डिफरंट, समटाइम्स दे मे बी सेम. जर हे स्पीड एकाच डायरेक्शन मध्ये झाला असेल, बरोबर की नाही, डिस्टन्स एकाच डायरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल झाला असेल, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट झाला असेल, तर ते डिस्टन्स हे त्यावेळेचं स्पीड आणि वेलॉसिटी सेम असेल. सो इट इज रिलेटेड टू स्पीड इज रिलेटेड टू टोटल डिस्टन्स, बट द वेलॉसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. इज इट क्लियर? सो rate of a distance traveled is a speed, rate of a displacement is a velocity. Now units of a speed and velocity, दोन्ही राशी एकाच घटना, याच्यामध्ये टाइम रिक्वायर्ड आहे, टाइम आहे, डिस्टन्स आहे, टाइम आहे, डिस्टन्स आहे, म्हणून त्या दोघांची युनिटही डिस्टन्स आणि टाइम या दोघांशीच रिलेटेड आहे. So the CGS unit of speed is a centimeter per second, while MKS, that is SI unit, is a meter per second. Here the unit of velocity is also like as a speed, that is CGS is a centimeter per second and MKS is a meter per second. That is, units are same in speed and velocity. So lastly, we are concluding with the sentence that total distance traveled in a unit time is called speed. Once again, total distance traveled in a unit time is speed, while as the distance traveled in one direction in a unit time is called the velocity. So this is the difference between speed and velocity. But what may be the change of speed and velocity according to the direction we are going to see. Now the effect of speed and direction on velocity. या ठिकाणी स्पीड आणि डायरेक्शनचा वेलॉसिटीवर काय परिणाम होतो ते आपल्याला बघायचं. इथे पुस्तकातल्या काही गोष्टी मी तुम्हाला दाखवत आहे. हे जे फर्स्ट पिक्चर आहे याच्यामध्ये एक बाईक स्ट्रेट ट्रॅव्हल करते, स्ट्रेट आहे. या ट्रॅव्हलिंगमध्ये स्पीड इन्क्रीज होत आहे किंवा डिक्रीज होत आहे
पण डायरेक्शन रिमेन अनचेंज आहे. पण दुसरं जे चित्र आहे, द सेकंड पिक्चर इज शोईंग दॅट व्हॉट इज इट शोईंग? इट टेकिंग अ टर्न. That is in case of second, turning on the road. Okay. So velocity and speed may be changed. And third मध्ये काय होतंय, थोडंसं स्पीड पण इफेक्ट झालाय स्पीडवर सुद्धा आणि डायरेक्शनवर सुद्धा इफेक्ट झालेला आहे. सो in first case, where changing a speed but direction is the same, okay, या ठिकाणी काय होतंय, विदाउट चेंजिंग अ स्पीड, स्पीड चेंज केलेलं नाही, डायरेक्शन सेम ठेवलं, त्यावेळेला काय होतं, स्पीड ॲज वेल ॲज वेलॉसिटी रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज it is traveling in a particular one direction with a constant speed. बरोबर. सो ते जे डिस्टन्स असेल ते डिस्प्लेसमेंट एवढंच असेल आणि लागलेला टाइम सुद्धा सेम असेल. सो स्पीड अँड वेलॉसिटी रिमेन अनचेंज्ड. बट इन सेकंड केस त्या ठिकाणी तो राऊंड घेतोय, राऊंड म्हणजे डायरेक्शन चेंज झाली आहे. आम्ही स्पीड सेम ठेवलंय पण डायरेक्शन चेंज केली असेल तर काय होणार आहे, डायरेक्शन चेंज केल्यामुळे स्पीड इज सेम बट वेलॉसिटी वुड बी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. आता जर तिसऱ्या याच्यामध्ये थोडस स्पीड चेंज केलेलं आहे आणि वेलॉसिटी पण म्हणजे डायरेक्शन पण चेंज केलेली आहे. स्पीड changed as well as direction is changed. जर स्पीड आणि डायरेक्शन दोन्ही चेंज असेल तर त्याची वेलॉसिटी चेंज होणार आहे. इज इट क्लिअर? आता चेंजिंग इन अ स्पीड आणि डायरेक्शन सेम असेल तरी वेलॉसिटी चेंज होते. ओके. जर स्पीड चेंज असेल, डायरेक्शन सेम असेल तरी वेलॉसिटी चेंज होते. समजा डायरेक्शन चेंज केली, स्पीड सेम ठेवलं तरी वेलॉसिटी चेंजेस होते. ओके, वेलॉसिटी विल बी चेंज. इथे वेलॉसिटी का चेंज होते? ड्यू टू चेंज इन स्पीड. इथे वेलॉसिटी का चेंज होते? कारण चेंज इन डायरेक्शन. आणि इथे वेलॉसिटी का चेंज होते? कारण चेंज इन डायरेक्शन ॲज वेल ॲज चेंज इन स्पीड. म्हणजे या तिघांमध्ये या दोन घटकांवरती वेलॉसिटी डिपेंड असते. स्पीड चेंज झालं, वेलॉसिटी चेंज होते. डायरेक्शन चेंज झालं, वेलॉसिटी चेंज होते. आणि दोन्ही चेंज झाले तरी वेलॉसिटी चेंज होते. सो वेलॉसिटी कॅन बी चेंज्ड either change in speed or change in direction or change in both. आता या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ऑलवेज रिमेंबर, गॅलिलिओ इज द फर्स्ट सायंटिस्ट हू मेजर्ड द स्पीड बाय द फॉर्म्युला दॅट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स बाय टाइम. द स्पीड ऑफ sound in a dry air is 343.2 meter per second approximately, while speed of light is about 3 into 10 raised to 8 meter per second, and the speed of revolution of the earth around the sun is 29,770 meter per second. So once again I am repeating, what is the effect of speed and direction on velocity? Here changing in a speed, velocity would be changed. Changing speed असेल, velocity would be changed.
Changing in a speed, velocity would be changed. Changing in direction, velocity would be changed. Changing in speed and direction both, velocity would be changed. या जर तुमची चाल बदलली तरी वेग बदलतो. चाल तीच ठेवून जर तुम्ही डायरेक्शन बदलली, दिशा बदलली तरी वेग बदलतो आणि दोन्ही बदलला तरी वेग बदलतो. ओके, या गोष्टी कायम लक्षात ठेवायच्या. गॅलिलिओने चाल मोजण्याचं पहिलं सूत्र दिलं, डिस्टन्स, अंतर भागिले कालावधीचं. हवेचा, दोन्हीचा कोरड्या हवेतील वेग आहे, चाल आहे 343.2 मीटर पर सेकंद. प्रकाशाची चाल आहे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद. आणि पृथ्वीची सूर्याभोवतालची परिभ्रमणाची चाल आहे 29,770 मीटर पर सेकंद. Now the next topic, uniform and non-uniform linear motion. Here in this example, in this topic, 3 persons are traveling in a different car. Amar is traveling in one car, Akbar is traveling in one car, Anthony is traveling in one car. हे 3 व्यक्ती एका सरळ दिशेत वेगवेगळ्या कारमधून प्रवास करतात. Then the velocity of these 3 are different. हे तिघजण वेगवेगळ्या वेगाने ट्रॅव्हल करतात. ओके, आफ्टर 30 मिनिट, प्रत्येक 30 मिनिटानंतर we have noted the total traveled by them. They started their traveling at 5 PM. 5 वाजता त्यांनी सुरू केले आणि 8 PM ला त्यांनी स्टॉप केले. 8 o'clock ला. झिरो ट्रॅव्हल आहे at 5 o'clock. But at 5:30, Amar traveled 20 kilometers in a 30 minutes. He covered 18 kilometers in a 30 minutes. And he covered 14 kilometers in a 30 minutes. Okay. Now, in next 30 minutes, Amar covered total distance 40 kilometers. That is from 5 o'clock. That is in this half an hour, he covered 20 meters. He covered 18 meters. He covered 14 meters. Now the difference between these two is a 20. These two is a 20. These two is a 20. 20. या ठिकाणी आपण असं म्हणतो की प्रत्येक 30 मिनिटला यानं 20 मीटर डिस्टन्स कव्हर केलेले आहे. ही कव्हर्ड 20 किलोमीटर पर 30 मिनिट्स. इक्वल डिस्टन्स इन ए इक्वल टाइम. इथे आमरनं कव्हर केलेलं इथे 18 किलोमीटर, इथं बाकी काय केलंय, ओनली 6 किलोमीटर ही हॅज कव्हर्ड. पण या ठिकाणी काय केलेलं आहे, या ठिकाणी पुन्हा एकदा जवळजवळ 28 किलोमीटर कव्हर केलेलं आहे. ओके, म्हणजे इन केस ऑफ अकबर वी कॅन से दॅट त्यानं डिफरंट डिस्टन्स कव्हर केलेले, बरोबर आहे, अनइक्वल डिस्टन्स कव्हर केलेले इन इक्वल टाइम, बरोबर आहे, अनइक्वल डिस्टन्स कव्हर्ड इन इक्वल टाइम. या ठिकाणी 14चा डिफरन्स आहे बघा, बरोबर आहे. सो द ऑब्झर्वेशन, व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन इन केस ऑफ अमर, इक्वल डिस्टन्स कव्हर इन इक्वल
टाइम इंटरवल. इथे काय ऑब्झर्वेशन आहे आपलं, अनइक्वल डिस्टन्स कवर्ड इन अ इक्वल टाइम इंटरवल. आणि इथे काय ऑब्झर्वेशन आहे, इक्वल डिस्टन्स कवर्ड इन अ इक्वल टाइम इंटरवल. इज इट क्लियर? इक्वल डिस्टन्स कवर इन अ इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टन्स कवर इन अ इक्वल टाइम interval, equal distance cover in a equal time interval. So in the first case, that is in the case of Amar and in the case of Anthony, या दोन केस मध्ये आपण असं म्हणू शकतो, Amar and Anthony showing uniform linear motion. Amar आणि अँथनीची जी हालचाल आहे ती युनिफॉर्म आहे, एकसंध आहे, एकसारखी आहे. बट अकबर शोज द नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन. ओके, आपण सायन्सच्या पहिल्या पाठातली काही घटक याच्यामध्ये पाहिलेले आहेत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऍक्सेलरेशन पाहणार आहोत. नेक्स्ट टॉपिक आपण पुढचा. हे व्हिडिओ नीट समजून घ्या. एखादा घटक जर नाही समजला तर पुन्हा तो व्हिडिओ ऐकायचा, तिथूनच पुन्हा लावायचा, पुन्हा ऐकायचा. नाही समजला तर तुम्ही तुमच्या शिक्षकांना विचारू शकता. जोपर्यंत शाळा बंद आहे तोपर्यंत तुमच्या शिक्षकांच्या वतीनं मी तुमच्या समोर उभा आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर तुमचे शिक्षक तुमच्या बरोबर असणार आहे. तुमचं सद्भाग्य. आम्ही सुद्धा आतुर आहोत तुमच्या बरोबर समोरासमोर बोलायला, भेटायला, शिकवायला. पण लॉकडाऊनमुळे आपण घरी आहोत तरी शिक्षण थांबणार नाही. त्यामुळे इतरही मुलांना असं प्रेरित करा की हे व्हिडिओज पहा आणि तुम्ही शिका, तुमचाही अभ्यास चालू करा. अभ्यास कधी थांबला नाही पाहिजे, अभ्यास सलग राहिला पाहिजे. कारण शिक्षण ही अशी अखंड अशी प्रक्रिया आहे, आपण ती चालू ठेवूया. सगळ्यांनी हे पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी किंवा पुढचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि शेजारी जे बटन आहे, बेलचं बटन आहे, त्याच्यावर दाबून ठेवा. म्हणजे पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची तुम्हाला लगेच माहिती मिळेल. चॅनल सबस्क्राईब करा, इतरांनाही सांगा, इतरांनाही या अभ्यासाच्या मध्ये समाविष्ट करून घ्या. कारण लॉकडाऊनमुळे शिक्षण थांबता कामा नये. थँक्यू. हॅव अ गुड डे.